Hello students. Students, in the previous class we were discussing about the concept electric dipole. What is meant by electric dipole? Electric dipole is a system. Electric dipole is a system containing the two equal and opposite charges, where Q and Q are they having the same magnitude but they are opposite in nature, and these two charges are separated by a certain distance 2a. Therefore, this system is said to be electric dipole. What is meant by electric dipole? A system consisting of two equal and opposite charges separated by a certain distance is nothing but a electric dipole. Clear? And we also know the some characteristics of the electric dipole. That means the first characteristic is the line which passing through the a line passing through the two charges, that is called axial line of the electric dipole. For example, here this is the axial line. What is meant by axial line? The line passing through the centers of the two charges or passing through the two charges of the electric dipole is called axial line. The next line is equatorial line. What is meant by an equatorial line? The perpendicular line. A perpendicular line passing or a line which is perpendicular to the axial line. For example, observe here for the axial line we are drawing a perpendicular line. Therefore, the equatorial line is a perpendicular line drawn to the principal axis, and it is passed through the O. Here O means midpoint of the dipole or center of the dipole or center of the electric dipole. Equatorial line is a perpendicular line drawn to the axial line and which must be passed through the center of the dipole or midpoint of the dipole. Next, we have also discussed that the total charge of the electric dipole is 0, or net charge of the electric dipole, because the electric dipole system consisting of two equal and opposite charges, therefore the total charge becomes 0. This is most important point. The total charge of the electric dipole is 0. But electric field, the total electric field or electric field is not 0. That means electric dipole produces the electric field on both the axes and at each and every point of the axis. But here we have to find what is the electric field on the axial line and also on the equatorial line. But we know that here equatorial on both the lines or any point due to the electric dipole there must be a electric field, but therefore the electric field is not 0 in the case of electric dipole. And the electric dipole alli total charge 0 ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ an electric field? What is a neutral point in an electric field? What is generally what is meant by neutral? Neutral means it represents this 0. Clear? Neutral point means it
is a point in an electric field at which the net electric field produced by is zero. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 equal and opposite charges ನೀವು 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೋಪ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೇ ಇದೆ. ಇದರ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. therefore the net electric field at the center in case ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಝೀರೋ. where the neutral point is exist in this case? ಝೀರೋ or center of the square. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ the total or net electric field is equal to zero. If the electric field is zero, if you place any one of the charge in that point, then the force exerted on that charge is also zero. Because ನೋಡಿ electric field zero ಇದೆ. According to relation, we know that E is equal to F by Q. But F is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ EQ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ. ನಾನು ಅಂದಾಜು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು 100 ಕೂಲಂಬ್ ಇರಲಿ 1000 ಕೂಲಂಬ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ವಿತ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ ನೀಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the center of the square in this case becomes zero. If the electric field becomes zero, then if you place any charge on that point, then force exerted on that charge is also zero. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ It is a point in an electric field. It is a point in an electric field where net means total net electric field, where the net electric field is zero. Where the net electric field is zero. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇದೆ. ಆ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆನ್ಸ್ the force on any charge placed at neutral point is also zero. ನೀವು ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ E is equal to 0 according to relation F is equal to EQ, therefore F is equal to 0.
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discuss in the next concept, that is electric dipole moment. Write down the heading, electric dipole moment. This is represented by the symbol capital P and it is a vector. Electric dipole moment is a vector quantity. Electric dipole moment andre eno? Sorry, electric dipole andre eno? It is a system consisting of two equal and opposite charges separated by a certain distance. Example, ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು electric dipole diagram. Electric dipole moment andre eno? It is a quantity. Moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Electric dipole moment is a one of the physical quantity. How it can be defined? That is explained here. See here. Electric dipole moment means it is defined as electric dipole moment P. It is represented by P or vector P. It is defined as the product of magnitude of any one of the charge and separation between the charge. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಐದರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು -4 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, +4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬರೀದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4 ಇದೆ, ಒಂದು 4 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟು ಏನಿದೆ 2a ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? and this electric dipole moment is also expressed in the vector form. That is vector ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? multiplied by the unit vector, that is p cap. And the SI unit for the electric dipole moment is ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Is the product of charge into distance. What is the unit for charge? Coulomb. And the distance is meter. Coulomb meter is the SI unit. Coulomb meter is the SI unit for electric dipole moment, and electric dipole moment is a vector quantity and it has a dimension. ನೋಡಿ dimension ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. current is nothing but a q by t, therefore q is equal to it. ಹಾಗಾದ್ರೆ current ಗೆ dimension ಏನು? ಆಂಪಿಯರ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ dimension ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೈಮ್ ಗೆ ಏನು? t, therefore at ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? a into t into distance ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L1 L. therefore finally dimension for magnetic moment, electric dipole momentum is a ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್, t ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ q ಅಂದ್ರೆ it ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು L. this is the dimension of the p ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, p ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. p is a dipole moment is a vector. and vector ಅಂತಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು p ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೀವು ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ವೆಕ್ಟರ್ p is in the direction that is from negative to positive charge. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. therefore ಇದು p cap. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ p cap ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ p cap, p ವೆಕ್ಟರ್, p cap ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. What is meant by electric dipole moment? Electric dipole moment is a product of magnitude. ತಗೊಂತೀವಿ magnitude of any one of the charge or either charge and ಇನ್ನೊಂದೇನು distance between the two charges. Therefore, the SI unit is coulomb meter. Charge coulomb, distance meter. Coulomb meter is the unit. The next one is dimension. What is the dimensional formula for momentum? ATL. Clear ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ.